प्रभु को नाम को धन्यवाद हो। प्रभु यही सुंदर समय आम जीवन दे अच्छा प्रभु को नाम स्तुति हो महिमा हो। प्रभु यही सुंदर समय आम प्रत्येक जीवन रे प्रकार दिन दिंतु यह मु आशा करे आपण मान को धन्यवाद दिए जे बहुत दिन पर आपण मानकर गहन रे आसवाई सुजोग मो जीवन रे प्रभु दे अच्छा प्रभु को नाम स्तुति हो महिमा हो। आसु अधिक समय आम वितरण न करी प्रभुंकर वाक्य आड़क जावा। आज वाक्य लोकलिखित सुसमाचार 2 पर्व तार 1 पदरु 7 पद पर्यंत। लोकलिखित सुसमाचार 2 पर्व 1 पदरु 7 पद पर्यंत मु ए प्रकार भाव शीर्षता को आपण मान सम्मुखें रखा चाहे। नम्रतारे जन्म ग्रहण करिथिबा गौरवर राजा। नम्रतारे जन्म ग्रहण करिथिबा गौरवर राजा। जेतेबेले आमे लोक पुस्तक 2 पर्व 1 पदरु 7 पद पर्यंत पढ़ी थाओ से जगह जीशुंकर जन्म हेबार पूर्व घटना लेखा जाए जे तांको बापा तांको माँ कि प्रकार भावरे आउ बेथेलिम को जाउछंती कि प्रकार भावे से माने एक स्थान को खोजुछंती और रहउछंती ए प्रकार अनेक विषय से जगह किछि आमको देखिबा पाई मिली थाए। तेणु जेतेबेले आमे से पद आउ 1 रु 7 पद पर्यंत पढ़ा समय रे मु आपण मानकु सिट्रु किछि पृष्ठभूमिर एक किछि विषय को मु पॉइंट आउट करिछि जहा आपण मानक सम्मुख रखिबा पाई चाहे। प्रथम रे परमेश्वरंकर सार्वभौमिक योजना आम देखि पारुछु से जगह रे। द्वितीय रे ख्रीष्ट मसीहंकर नम्रतापूर्ण जन्म को मध्य से जगह आम देखिबा को पाई पारिछु। तृतीय रे दुनिया रो पाई एक महान संदेश बा सुसमाचार से जगह आम देखा पाई पारुछु। 3टी जिनिस से जगह उल्लेख अवध अच्छी। ए 3टी पॉइंट आउट रे आमे अनेक विषय से जगह आम पाई परिबा। अनेक विषय को से जगह आम देखा पाई परिबा। जेतेबेले आमे सर्वप्रथम परमेश्वरंकर सार्वभौमिक योजना से जगह कि प्रकार थिला ताहा जेतेबेले आमे देखिबा समय रे ताहा जेतेबेले आमे माने जानिबा पई चेष्टा करिबा समय रे आमे एहा देखु तार 1 रु 3 पद पर्यंत जेतेबेले पढु लेखा जाए जो कैसर अगस्टंकर आदेश मध्य परमेश्वरंकर योजना मध्य रे एक हिस्सा थिला। प्रत्येक लोक प्रत्येक विभिन्न चिंताधारा रे प्रत्येक कार्य करिथांती किंतु वाक्य कहे कि से सब मध्य परमेश्वरंकर योजना रे थाए। कहीं कहीं राजा हवा पाए कहीं कहीं प्रधानमंत्री हवा पाए कहीं कहीं अन्य प्रकार पदवी को पाइबा पाए इच्छा प्रकाश करि थांती। आमे भाबी था मोर ए सब चेष्टा बल रे ए सब हेई पारिछि मु एहा पाइबा पाई योग्य थिली सेति पाई हेई पारिछि। मोर प्रिय बंधुगण जदि प्रकृत रे जदि आमे से विषय को चिंता करू ताहेले से सबुरे मध्य परमेश्वरंकर योजना थाए। जेतेबेले यीशुंकर जन्म ए जगतर पाई हेबार अछि। यीशुंकर जन्म ए जगतर उद्धार पाई हेबार अछि। यीशुंकर जन्म सर्वभौमिक भाव रे सार्वजनिक भाव रे मानविकतार एक उन्नति पाए मानविकतार एक उद्धार पाए मानविकतार एक कल्याण पाए जेतेबेले हेबार अछि ताहाले से समय मध्य से समय जो कैसर अगस्ट जे कि से जगह शासन करुथिले तांकर जे समस्त कार्य करिवार अछि से सब आगरु लिपिबद्ध थिला। तेणु जेतेबेले आमे प्रत्येक जगतर राजा माने प्रत्येक विषय को निर्णय नेबा पाई इच्छा करिथांती। प्रत्येक राजा माने जे कोनसी विषय को निर्णय नेबा पाई इच्छा प्रकाश कर हृदय मध्य चिंतित करिथांती से सब मध्य प्रकृत रे परमेश्वरकर निर्णय थाए। परमेश्वरकर निर्णय थाए जहा मानविकता पाए जहा मानवर कल्याण पाई जदि हेबार अछि ताले से सब निर्णय परमेश्वरंकर ठारु होइता। सेति पाई हित उपदेश 21 रो 1 पद रे लिखा जाय राजार जो मन सदा प्रभु को हाथ रे जलर धारा सदृश होइथाय।
मोर प्रिय बंधुगण जदि राजार प्रत्येक मनर चिंता प्रत्येक कार्यकलाप जड़े शासन करुवा प्रत्येक लोकंकर प्रत्येक भावना जदि परमेश्वर हाथ में जल समान धारा हो बहु थाए ताले भावी देख से जहाँ भी निर्णय नियंती जब आजिकार नेता मंत्री जे समस्त प्रत्येक लोक निर्णय नेबा इच्छा करती से निर्णय पछरे परमेश्वर हाथ थाए निहाती भावे हाथ थाए। प्रभु चाहिए दुष्ट को मध्य शासन दे पारती प्रभु चाहिए एक धार्मिक को मध्य शासन दे पारती से पाउल कहते हे मोर भाई और भौणी माने हे मोर विश्वासी विश्वासिनी माने जो माने ख्रीष्ट जीशु ठारे आबुद्ध ख्रीष्ट जीशु को जानिता प्रत्येक लोक माने तुम मानकर नेता मानकर बाध्यता हो चाहे से कठोरता व्यवहार तुम प्रति करूना कहीं चाहे तुम उत्तम व्यवहार करूना कहीं जेकोसी व्यवहार करुवा प्रत्येक नेता जे तुम पर शासन करती से मानकर बाध्य हो खाली से नुहे से प्रार्थना मत कर बोली पाउल कहते। तो आज जितेबले आम ए अध्याय को देखू ताले ए जगह जितेबले कैसर अगस्ट एक जनगणना आदेश दौरान प्रत्येक लोक को जाए निज निजर नाम लिखेबा से समय रे ए सकल विषय मध्य परमेश्वर योजना से यह स्थापन करथिले यह निर्णय नैथिले यह चिंता मध्य आनिथिले। द्वितीय रे जे प्रभुंकर जो भविष्यवाणी जहा जीशुंक ठारे जीशुंक पाई जा भविष्यवाणी हेछि ता परमेश्वर इतिहास को मध्य कौन कर देइथांती परिचालन करबा पई सक्षम हटंती परिचालन करंती अर्थात भविष्यवाणी पूर्ण पाई परमेश्वर इतिहास को परिचालन करिथांती। मिखा पुस्तक 5:2 जब पढ़ू से लिखा जाए ख्रीष्ट मसीहंकर जन्म बेथलेम रे हेबा नितांत दरकार यह से सागर भविष्यवाणी हेइ अछि। तो जदि भविष्यवाणी हेछि तार पूर्णता मध्य करबा पई परमेश्वर कौन करंते ना इतिहास को परिचालन करते घटी जाइथिबा विषय आगु को घटिबार विषय सबु को से निर्णय करते तांको हाथ रे डोरी अछि तांको हाथ रे सकल अधिकार अछि अधिकार पूर्ण परमेश्वर तेणु परमेश्वरंकर योजना समय अनुसार पूर्ण होई थाए कई मध्य आमे भाभी परिबा नै जे एहा काहे की होउची मु एते प्रार्थना करूची मोर प्रार्थना सुना जाउ नै मु एते प्रकार एते माने प्रभुंकर आराधना करूची प्रभुंकर वाक्य सुनिबा पई चर्च जाउची अनेक कार्यानुष्ठान रे करा जायता प्रत्येक विषय रे मु योगदान करूची प्रत्येक सभा समिति रे मु योगदान करूची प्रत्येक दास मान को सम्मुख को जाउची राति दिन प्रार्थना करे वाक्य पढ़े किंतु मु जेतेबेले मोर आवश्यकता पाए ए सब विषय पाए मो प्रार्थना करे ता पूर्ण हो नै काहे कि मोर प्रिय बंधु आपण को मिलेबा न मिलेबा आपण को उठिबा आपण को उठाइबा कि आपण को अवनत करेबा आपण को न उठिबा कि आपण सेतिरे अग्रसर न होबा ए सब मध्य परमेश्वर नियंत्रण थाए जा द्वारा समय अनुसार परमेश्वर ताको पूर्ण करते जदि ताहा तुम जीवन रे घटिबार अछि तो। तृतीय रे अर्थात सी परमेश्वर दूर परिस्थिति को मध्य अपना उद्देश्य पाई व्यवहार करते जहाँ बहुत दूर रे केबे मध्य पाखरे नाही जहाँ हमें भाभी परिबा नाही अधिक एठर मान भाभी नियो आमे जो गाँव रे अच्छु से गाँव पाखे गोटे 2 किलोमीटर के 1 किलोमीटर के 3 किलोमीटर मध्य दूर सेते दूर गाँव रे किसी घटिबार अच्छे ताले परमेश्वर ताको व्यवहार करिवे ता नुहे किंतु दूर रे अर्थात तांको ठारू अधिक दूर रे जे परिस्थिति आगो को हबार अछि आपणा मानकर जीवन रे अर्थात आमे जेते विश्व ख्रीष्ट विश्वासी माने छु आमानकर जीवन मध्य रे ता व्यवहार करिबार अछि ताल परमेश्वर ता कोन करंती व्यवहार करंती अर्थात परमेश्वर दूर परिस्थिति को मध्य अपना उद्देश्य पाए व्यवहार करंती। जदि अमेरिका रे जदि किछि मो पाए प्रभु रखिछंती मु से जागा रे जाय कि किछि विषय करिबार अछि ताल परमेश्वर व्यवहार करिवे ताल परमेश्वर व्यवहार आपण केनिया रे भी जानतु कि आपण कौन से जनशून्य एरिया
ଆଟଲାଣ୍ଟିକା ଯାଇପାରନ୍ତି କି ଅନ୍ୟ କୌଣସି ସ୍ଥାନକୁ ମଧ୍ୟ ଯାଇପାରନ୍ତି ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଲୋକ ନଥିବେ କିମ୍ବା ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ବହୁତ ଡେଞ୍ଜର ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ନ ମାନିବା ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ବହୁଳ ପରିମାଣରେ, ଅଳ୍ପ ହଉ ଅଧିକା ହଉ ଯେ ପ୍ରକାର ପରିସ୍ଥିତି ହଉ, ଯଦି ସେ ଜାଗାରେ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟବହାର ପରମେଶ୍ୱର କରିବାର ଅଛି ତାହେଲେ ସେ ଦୂର ସ୍ଥାନକୁ ମଧ୍ୟ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନିମନ୍ତେ ବ୍ୟବହାର କରିବେ। ଏ ଜାଗାରେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖୁ 1-3 ପଦ ମଧ୍ୟରେ ସେମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ଏକ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରୁଛନ୍ତି, ଜନଗଣନା ପାଇଁ ଯାତ୍ରା। ନିଜ ଏରିଆରୁ ଛାଡ଼ି ସେମାନେ ଯାଉଛନ୍ତି। ସେ ସମୟରେ କାର, ବସ୍, ଟ୍ରେନ, ଫ୍ଲାଇଟ୍ ନଥିଲା। ସେ ଜାଗାରେ ସେମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ଗଧ ପିଠିରେ ସେମାନେ ବସିକି ଯାଉଛନ୍ତି। ହୁଏତ ସେ ଜାଗାରେ ଗଧକୁ ମଧ୍ୟ ଯାତ୍ରା କରିବାକୁ ପଡୁଛି, ତତ୍ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ନିଜକୁ ମଧ୍ୟ ଯାତ୍ରା କରିବାକୁ ପଡୁଛି। ଚାଲି ଚାଲି ଯିବାକୁ ହଉଛି, ଅନେକ କଷ୍ଟକୁ ଅନୁଭବ କରିବାକୁ ପଡିବ। ରାତି ଦିନ ହୁଏତ କେତେ ଦିନ ସେମାନଙ୍କୁ ଲାଗିଥିବ କି କେତେ ସମୟ ଲାଗିଥିବ ତାହା ତ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଅନୁମାନିକ କହିପାରିବା ଯେ ନିତାନ୍ତ ଭାବେ ସେମାନଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ଅନୁଭବ ହେଇଥିବ। ଆମେ ଚାଲି ଚାଲି ଗଲେ 2 କିଲୋମିଟର 3 କିଲୋମିଟର ଗଲେ ଆମକୁ କେତେ ସମୟ ଲାଗିଯାଉଛି। ସେମାନେ ତ କେତେ ମାଇଲ ଦୂର ଯାଇଥିଲେ, ତ ଭାବି ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସମୟ ସେମାନଙ୍କୁ ଲାଗିଥିବ। ଆଉ ସଙ୍ଗରେ ଗର୍ଭବତୀ ମରିୟମ ଆଉ ଗର୍ଭବତୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ସାଙ୍ଗରେ ନିଅନ୍ତି, ଗାଡ଼ି ସ୍ପିଡ ଚାଲେ ନାହିଁ, ଚାଲିବା ମଧ୍ୟ ଧୀମା ହେଇଯାଏ, ଗାଡ଼ି ମଧ୍ୟ ଧୀମା ହେଇଯାଏ। ତ ଭାବି ଦେଖ ସେମାନଙ୍କର ଯାତ୍ରା କେତେ କଠିନମୟ ଥିଲା। ହୋଇପାରେ ରାସ୍ତାରେ ସେମାନେ ରହିପାରିଥାଇପାରନ୍ତି, ଅଟକି ଥାଇପାରନ୍ତି। ରାସ୍ତାରେ ସେମାନଙ୍କର ପାଦ ଗତି ରହିଯାଇଥାଇପାରେ। ସେଥିପାଇଁ ସେମାନଙ୍କର ଜନଗଣନା ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ବାଟରେ ମଧ୍ୟ ଥକି ଯାଇଛନ୍ତି। ଥକାପଣକୁ ସେମାନେ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି। ଥକାପଣକୁ ଆମେ କିଛି କାମ କଲେ, କିଛି କାଠ କାଟିଲେ କି ଇଟା ଭୁଇଁ ଦେଲେ କି ମାଟି ଭୁଇଁ ଦେଲେ କି ଆଉ କୌଣସି ବିଷୟ ଛୋଟ ମୋଟ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ ମଧ୍ୟ ଶେଷ କଥା ନାହିଁ, ସାଧାରଣ କଥା। ଗୋଟେ ବାଇକକୁ ଯଦି ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇନଥିବା ବାଇକକୁ ଯଦି ଆମେ ଠେଲି ଥାଉ ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ ଥକି ଯାଉ। ତ ଏମାନେ ତ ଏକ ଗର୍ଭରେ ଧାରଣ ହେଇ ଅର୍ଥାତ୍ ଗର୍ଭବତୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଅର୍ଥାତ୍ ମରିୟମ ଗର୍ଭରେ ଧାରଣ କରି ଗର୍ଭରେ ଥିବା ସ୍ତ୍ରୀ ସେ କ'ଣ କରୁଛି ନା ଯାତ୍ରା କରୁଛି। ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଯୋସେଫ ଗଧ, ଓ ଗଡ୍, ସେମାନେ ଚାଲୁ ଚାଲୁ ତାଙ୍କର ବାଟରେ ସେମାନେ ଥକି ଯାଇଥିବେ, ଥକାପଣ ଆସିଛି। ଖାଲି ସେତିକି ନାହିଁ, ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ସେ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚୁଛନ୍ତି ଭୟଙ୍କର ଭିଡ଼ ମଧ୍ୟ। 1ରେ ତ ଯାତ୍ରା ବଡ଼ ଭୟଙ୍କର ଲମ୍ବା, 2ରେ ଥକି ଆସିଛନ୍ତି, ବହୁତ ଥକି ଯାଇଛନ୍ତି, ଶରୀର ଦୁର୍ବଳ ହେଇ ପଡୁଛି, କୋଉଠି ଗୋଟେ ଜାଗା ମିଳିଲେ ଶୋଇବେ ବୋଲି ଇଚ୍ଛା କରୁଛନ୍ତି। ଏ ପ୍ରକାର ଏକ ପରିସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟରେ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଗତି କରିବା ସମୟରେ ହଠାତ୍ ପହଞ୍ଚିବା ସମୟରେ ଭିଡ଼ ପ୍ରବଳ। ସାଧାରଣ ଟିକେଟ ପାଇଁ ଯଦି ଆମେ ଯାଉ, ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନକୁ ଯାଇଥାଉ, ଜେନେରାଲ ଟିକେଟ ଯଦି କାଟିବା ପାଇଁ ଗଲେ ମଧ୍ୟ ଭିଡ଼, ତତ୍କାଳ ଟିକେଟ ପାଇଁ ଭିଡ଼, ନର୍ମାଲ ରିଜର୍ଭେସନ ପାଇଁ ଟିକେଟ ଭିଡ଼। ଆଉ କେତେ ଲୋକମାନେ ଫିଲ୍ମ ଥିଏଟରକୁ ଗଲେ ସେଠି ମଧ୍ୟ ଭିଡ଼। କିନ୍ତୁ ବଡ଼ ପ୍ରବଳ ଆଜିକାଲି ଦୁନିଆରେ ଆଉ ହୁଏ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଗୋଟିଏ ବୋତଲ ପିଇବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରୁଥିବା ଲୋକମାନେ ଯେତେବେଳେ ଯାଆନ୍ତି ସେ ଜାଗାରେ ବଡ଼ ଭିଡ଼ ମଧ୍ୟ ଥାଏ। ଅର୍ଥାତ୍ ମୋର କହିବାର ଅର୍ଥ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଅନୁଭବ କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଭିଡ଼ ପ୍ରବଳ। ଏ ଜାଗାରେ ଏମାନେ ବେଥଲେହେମରେ ପହଞ୍ଚିବା ସମୟରେ ଭୟଙ୍କର ଭିଡ଼, ଲୋକମାନେ ଏତେ ଭରି ଯାଇଛନ୍ତି ଯେ ଏମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରହିବା ପାଇଁ ଜାଗା ନାହିଁ। ତାର ମାନେ ଭାବି ଦେଖ, ଏ ଯାତ୍ରା, ଏମାନେ ରାସ୍ତାରେ ଥକି ହେଇକି ଆସିବାର, ଆଉ ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ଭିଡ଼ ପ୍ରବଳ, ଏସବୁ ତାଙ୍କର ଯୋଜନା ମଧ୍ୟରେ ଥିଲା, ତାଙ୍କ ଯୋଜନା ମଧ୍ୟରେ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଗୋଟିଏ ଜାଗାକୁ ଯଦି ଯାତ୍ରା କରିବାର ଅଛି,
ତାହେଲେ ଆମେ ଭାବିଥାଉ କେଉଁ ଗାଡ଼ି ଅଛି, କେଉଁ ଫ୍ଲାଇଟ୍ ଅଛି, ନା ମୁଁ ସେଠି ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ଆଉ ଟ୍ୟାକ୍ସି ମୋତେ ମିଳିବ ନା ନାହିଁ, ଆଉ ମୁଁ ଯେଉଁ ଜାଗାକୁ ଯିବି ସେଠି ମୋ ପାଇଁ ଆଗରୁ ରୁମ୍ ବୁକିଂ ହେଇଛି ନା ନାହିଁ, କୋଠରୀ ଅଛି ନା ନାହିଁ, ଆଉ ଯଦି କୋଠରୀ ଅଛି ବା ରୁମ୍ ମୋତେ ମିଳିଲା ତାହେଲେ ସେଠି ମୋତେ ଶୋଇବା ପାଇଁ ଖଟ ଅଛି ନା ନାହିଁ, ଆଉ ଗରମ ହେଲେ ମୋତେ ଥଣ୍ଡା କରିବା ପାଇଁ ଫ୍ୟାନ୍ ଅଛି ନା ନାହିଁ, ପିଇବା ପାଇଁ ପାଣି ଅଛି ନା ନାହିଁ, ଖାଇବା ପିଇବା ସକଳ ବିଷୟ ଠିକ୍ଠାକ୍ ଅଛି ନା ନାହିଁ, ଯଦି ବା ମୁଁ ବେଶୀ ଖାଇଦେଲି କି ପିଇଦେଲି ମୋତେ ୱାସରୁମ୍ ନିହାତି ଯିବାର ଅଛି, ସେଇଟା ଅଛି ନା ନାହିଁ। ମୋର ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଖାଲି ସେତିକି ନାହିଁ, ଯେଉଁ ସବୁ ଡ୍ରେସ୍ ଆମେ ଧରିକି ଯାଇଥାଉ ସେ ଡ୍ରେସ୍ ଆଇରନ୍ କରିବାର ଅଛି, ସେ ଆଇରନ୍ ପାଇଁ ସେ ଜାଗାରେ ମୋତେ ମିଳିବ କି? ଏ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆମେ କ'ଣ କରିବାକୁ ହବ କ'ଣ ନାହିଁ ସେ ସମୟରେ ଆମକୁ ଟେନସନ୍ ହେଇଥାଉ। ସେଥିପାଇଁ ଆଗରୁ ଯୋଜନା କରିଥାଉ, ଆଗରୁ ଭାବିଥାଉ ଯେ ଏମିତି ଗଲେ ସେମିତି ହେବ, ସେମିତି ଗଲେ ସେମିତି ହେବ, ସେଠି ପହଞ୍ଚିଲେ ଏ ପ୍ରକାର ଅନେକ ବିଷୟବସ୍ତୁ ଆମମାନଙ୍କ ମାଇଣ୍ଡରେ ଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଏ ଜାଗାରେ ପରମେଶ୍ୱର ଯାତ୍ରା କରାଉଛନ୍ତି, ଆଉ ପରମେଶ୍ୱର ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଥକାପଣ ଆଣି ଦେଉଛନ୍ତି, ଆଉ ଏମାନେ ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ ପରମେଶ୍ୱର ସେ ଜାଗାରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଯୋଜନା ଅନୁସାରେ ଭିଡ଼ ମଧ୍ୟ କରିଦେଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ସାର୍ବଭୌମିକ ଯୋଜନା ତାଙ୍କର ଥାଏ, ସାର୍ବଭୌମିକ ଯୋଜନା। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ମସିହଙ୍କର ନମ୍ରତାପୂର୍ଣ୍ଣ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ ବିଷୟରେ ଦେଖୁ। 4-7 ପଦ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପଢ଼ୁ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ମସିହଙ୍କର ନମ୍ରତାପୂର୍ଣ୍ଣ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ ବିଷୟରେ ଲେଖୁ। ଏହି ଅଧ୍ୟାୟ 4-7 ପଢ଼ିବା ସମୟରେ କିଛି କ୍ୟାରେକ୍ଟର ବିଷୟ ଯାକ ମୁଁ ଦେଖିବାକୁ ପାଇପାରୁଛି। ସର୍ବପ୍ରଥମରେ ବେଥଲିହିମ ଲେଖାଯାଏ, ବେଥଲିହିମ। ଯଦି ଏ ବେଥଲିହିମ ବିଷୟରେ ଦେଖିବା, ଏହା ଦାଉଦଙ୍କର ନଗର ଅଟେ। ଦାଉଦ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ତାଙ୍କର ନାମକରଣ ଅଟେ, ଆଉ ଦାଉଦ ଯେଉଁ ଜାଗାରୁ ସେ ଉତ୍ପନ୍ନ, ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ତାଙ୍କ ନିଜ ଏରିଆ, ସେଇଟା ହେଉଛି ବେଥଲିହିମ, ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ବେଥଲିହିମର ନଗରବାସୀ। ତେଣୁ ଦାଉଦଙ୍କର ନଗର ଅଟେ, କିନ୍ତୁ ନଗର ହେଲେ ସତ୍ୟ ଏହା ଏକ ନଗଣ୍ୟ ଅଟେ। ନଗଣ୍ୟ ବୋଲି କହିଲେ ଗଣନା ନାହିଁ, କେ ଏହାକୁ ପଚାରିବା ଲୋକ ନାହିଁ। ଅନେକ ବଡ଼ ବଡ଼ ସହର ଅଛି, ସେ ସହର ମଧ୍ୟରେ ଭାବି ଦେଖ, ଗୋଟେ ସହର ଥିବ ଯେଉଁ ସହରକୁ ସେଠି ନାମକରଣ ନଥିବ, ନଗଣ୍ୟ, ଆଉ ସେଠିକୁ କୌଣସି ଉତ୍ତମ ବି ଜିନିଷ ସେଠାରୁ ଆସିବ ନାହିଁ। ଯଦି ଯେଉଁ ଜାଗାରେ, ଯେଉଁ ଏରିଆରେ ବିଜନେସ୍ ଚାଲେ, ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ବିଜନେସ୍ ଉତ୍ପାଦନ ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁ ଟଙ୍କା ପଇସା ଉତ୍ପାଦନ କରିବା ପାଇଁ କ୍ଷମତା ଥିବା ଏକ ବିଜନେସ୍ ସିଟି ଥିବ, ତାକୁ ଲୋକ ଜାଣିବେ, ହଁ ବାଙ୍ଗାଲୋର ବିଜନେସ୍ ସିଟି। କେରଳାର ଏର୍ଣ୍ଣାକୁଳମ, ସେ ଜାଗାରେ ଅନେକ ବିଜନେସ୍ ହୁଏ। ହଁ, ଦିଲ୍ଲୀ ବିଜନେସ୍ ହୁଏ। ବଡ଼ ବଡ଼ ସିଟି ନା କେଉଁ ଲୋକମାନେ ଫାଟିକିନା ଜାଣି ଦିଅନ୍ତି, ହଁ ଏଇଟା ଏ ପ୍ରକାର ଉତ୍ତମ ବିଷୟ ସେଠି ଅଛି। ଲୋକ ଇଚ୍ଛା କରିବେ ସେ ଜାଗାକୁ ଯିବା ପାଇଁ, ଲୋକ ଇଚ୍ଛା କରିବେ ସେ ଜାଗାରେ ଯାଇ ରହି କାମ କରିବା ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ଏ ଜାଗାରେ ବେଥଲିହିମ ନଗଣ୍ୟ, ଗଣନା ନାହିଁ। ଲୋକ ବେଥଲିହିମର ନାଁ ଶୁଣିଲେ, ସେଥିପାଇଁ ତ ବେଥଲିହିମର ନାଁ ଶୁଣିଲେ ଲୋକ କହିବେ ଏ ପ୍ରକାର ବିଷୟ। ନାଥାନିଏଲ ଯେତେବେଳେ ଡିମ୍ବରି ଗଛ ମୂଳେ ବସିଥିଲେ, ସେତେବେଳକୁ ଆସିକି ଜଣେ ଯୀଶୁଙ୍କର ଶିଷ୍ୟ ଆସି କହୁଛନ୍ତି, ଆସ ଆମେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଦେଖିଛୁ। ସେ କହିଲେ, ବେଥଲିହିମର ଆପଣ ଏତେ ନାଜରିତ ଅର୍ଥାତ୍ ବେଥଲିହିମର ସେ ପ୍ରକାର ଏରିଆରୁ କୌଣସି ଏକ ଉତ୍ତମ ବିଷୟ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଇଯାଉଛି। ଭାବି ଦେଖ, ନାଜରିତର ନାମ ବି ଆସୁନାହିଁ ଠିକରେ, ତ ବେଥଲିହିମର ନାମ ମଧ୍ୟ ଏ ଜାଗାରେ ଆସୁନାହିଁ। ତ ଦାଉଦଙ୍କର ନଗର ହେଲେ ମଧ୍ୟ ତା ନଗଣ୍ୟ ଥିଲା, ଗଣନା ନାହିଁ, ସେଥିରୁ କୌଣସି ଉତ୍ତମ ବିଷୟ ହଉଛି ବୋଲିକି ମଧ୍ୟ ଲୋକଙ୍କ ମନ ମଧ୍ୟରେ ସେଟା ନାହିଁ। ଖାଲି ସେତିକି ନାହିଁ, ଏକ ଛୋଟ ସ୍ଥାନ, ଛୋଟ ଗାଁ, ଛୋଟ ଏରିଆ, ଛୋଟ ନଗର।
ଏକ ଛୋଟ ସ୍ଥାନ ଅଛି ସେଠି, ଛୋଟ ସ୍ଥାନ ବୋଲି ଗଣନା ହୁଏ। ସେଥିପାଇଁ କିନ୍ତୁ ଆଜିକାଲି ଆମର ସରକାର ଅର୍ଥାତ୍ କର ଏକ କ'ଣ ବୋଲି କହିବେ, ଏକ ସ୍ପିଚ୍, ଛୋଟ ପରିବାର ସୁଖୀ ପରିବାର। କିନ୍ତୁ ଏ ଜାଗାରେ ଛୋଟ ପରିବାର ଆଉ ନଗଣ୍ୟ ଅଟେ। ଏଇଟା ପୁଣି ଦାଉଦଙ୍କର ନଗର। ସେ ପ୍ରକାର ବେଥେଲିମ୍ ଯୋଉଠିକି କେହି ଜାଣିବେ ନାହିଁ, ସବୁଠାରୁ ଛୋଟ, ସବୁଠାରୁ ତୁଚ୍ଛ। ନଗଣ୍ୟ ଅର୍ଥ କ'ଣ? ତୁଚ୍ଛକର ବିଷୟ। ତାକୁ କିଏ ପଚାରନ୍ତି ନାହିଁ, କିଏ ଗଣନା କରନ୍ତି ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଲେଖାଯାଏ ପ୍ରଥମ କରନ୍ଥୀୟ 1 ପର୍ବ 27-28 ଲେଖାଯାଏ, ଦୁର୍ବଳ ଓ ତୁଚ୍ଛଙ୍କୁ ପରମେଶ୍ୱର କ'ଣ କରନ୍ତି? ବାଛନ୍ତି। ତ ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ, ପରମେଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ଛୋଟ ଓ ତୁଚ୍ଛ ସ୍ଥାନକୁ ସବୁବେଳେ ବାଛନ୍ତି। ଆପଣ ଯଦି ଛୋଟ ହେଇଥାଇପାରନ୍ତି, ଆପଣ ହେଇଥାଇପାରନ୍ତି, ଛୋଟ ହେଇଥାଇପାରନ୍ତି, ଆପଣ ହେଇଥାଇପାରନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ତୁଚ୍ଛ ହେଇପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଏ ପ୍ରକାର ଲୋକଙ୍କୁ ପରମେଶ୍ୱର ବାଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଏ ବିଷୟ। ସେଥିପାଇଁ ଲେଖାଯାଏ, ଭଙ୍ଗା ହୃଦୟ ପରମେଶ୍ୱରକୁ ପସନ୍ଦ, ଯାହା କେ ବ୍ୟବହାର କରିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରିନଥିବେ, କେହି ମଧ୍ୟ ତାହାକୁ ଇଚ୍ଛା ମାନେ କ'ଣ କହିବେ, ଏହାଠାରୁ ଉତ୍ତମ ପାଇବାକୁ ହବ କି ଏମିତି ବିଚାର କାହାର ମନ ମଧ୍ୟରେ ନଥିବା ସମୟରେ ତାହାକୁ ସେ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି। ଏକଦମ ଛୋଟ, ସ୍ମଲ୍ ଥିଙ୍ଗସ୍ ଆଉ ଦୁର୍ବଳ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଆମେ ବେଥଲେମ୍ ଦେଖିଲୁ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ମରିୟମ ଓ ଯୋସେଫ ଦି ଜଣଙ୍କ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ମଧ୍ୟ ଏଠି ଦେଖୁଛୁ, ମରିୟମକୁ ଓ ଯୋସେଫକୁ। ମରିୟମ ଓ ଯୋସେଫଙ୍କର ଯଦି ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଯଦି କିଛି ଚିନ୍ତା କରିବା, ଲେଖାଯାଏ ମରିୟମ ଆଉ ଯୋସେଫଙ୍କର ବିବାହ ହେଇନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବିବାହ ନିର୍ବନ୍ଧ ଖାଲି ହେଇଥିଲା। ବିବାହ ନ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ସେ ଗର୍ଭବତୀ ହେଇଯାଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଯୋଜନାରେ ଥିବା ହେତୁ ସ୍ୱର୍ଗଦୂତ ସ୍ୱପ୍ନ ଦ୍ୱାରା ଯୋସେଫଙ୍କୁ ଆଉ କଥା କହିଲେ, ଆଉ ଦୁହିଁଙ୍କର ଏଗ୍ରିରେ ସେମାନେ କ'ଣ କଲେ ନା, ଯୋସେଫ ମରିୟମକୁ ଗ୍ରହଣ କଲେ। ଅନେକ ଦୁଃଖକୁ ସହିବାକୁ ପଡ଼ିଲା, ଅନେକ କଷ୍ଟକୁ ସହିବାକୁ ପଡ଼ିଲା, ନିଜ ଗାଁରେ ନିଜ ଏରିଆରେ ରହି ମଧ୍ୟ। ଜିହୁଦୀମାନଙ୍କର ଏକ ନିୟମ ଥିଲା, ଝିଅମାନେ ବିବାହିତ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ଗର୍ଭବତୀ ହୁଅନ୍ତି, ତାହେଲେ ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ ତୁଚ୍ଛ ମନେ କରନ୍ତି। ପଥର ଫୋପାଡ଼ି ଫୋପାଡ଼ି ସେମାନେ ବେବିଚାରୀ ବେଶ୍ୟା କାମ କରୁଛି ଭାବି ପଥର ଫୋପାଡ଼ି ମାରିଦିଅନ୍ତି। ତ ଏ ପ୍ରକାର ଏକ ପ୍ରୋବ୍ଲେମରେ ଫେସ୍ କରି ଆଗକୁ ବଢ଼ି ଏ ବେଥଲେମ୍କୁ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ମରିୟମ ଆଉ ଯୋସେଫ। କାହାର ଉପରେ ଭରସା କରି? ଯୀଶୁଙ୍କ ଉପରେ। ଅର୍ଥାତ୍ ଏଠି ତ ଯୀଶୁଙ୍କର ଜନ୍ମ, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଉପରେ ଭରସା ରଖି ସେମାନେ ଚାଲୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଏ ମରିୟମ ଓ ଯୋସେଫଙ୍କର ବିଷୟରେ ଯେତେବେଳେ ଜାଗାରେ ଦେଖୁ, ଏମାନେ ସାଧାରଣ ଲୋକ ଥିଲେ। ସାଧାରଣ, ଏକଦମ ସାଧାରଣ। ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କର ବେଶ ପୋଷାକ ଦେଖିଲେ ଲୋକ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ସୁଟ ଟାଇ, ସୁଟ ବୁଟ ଥିବ, ପୁରା ଟାଇ ଫାଇରେ କାର୍ଭ, ଆଉ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଇଏରେ ଯଦି ଆସୁଥିବ କହିଲେ ହଁ ବଡ଼ ଲୋକ, ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର, ତାଙ୍କୁ ଉଚ୍ଚ ପଦବୀ, ଉଚ୍ଚ ସ୍ଥାନ। କିନ୍ତୁ ଜଣେ ସାଧାରଣ ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧି କେହି ଯଦି ଆସିଲେ, ତାଙ୍କୁ ଲୋକ କ'ଣ କରନ୍ତି? ସେ କେତେ ଜ୍ଞାନୀ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ତଳେ ବସିବା ପାଇଁ କହନ୍ତି, ନହେଲେ ତାର ସ୍ଥାନ ଚେଞ୍ଜ କରିଦିଅନ୍ତି। ପ୍ରଥମ ସାମୁଏଲ ପୁସ୍ତକରେ ଯେତେବେଳେ ପଢୁ, ସେ ଜାଗାରେ ସାମୁଏଲ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା ଇସ୍ରାଏଲର ରାଜା ଭାବରେ ଜଣକୁ ବାଛିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ନାମ ହେଉଛି ଦାଉଦ। ଆଉ ସେ ଯେତେବେଳେ ଅର୍ଥାତ୍ ସାମୁଏଲ ଯେତେବେଳେ ଯାଇ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ସେ ବାଳକ ମାତ୍ର ଥିଲେ ଦାଉଦ। ତ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି, ହେ ପ୍ରଭୁ, ଏ ବାଳକକୁ ତୁମେ ବାଛିଛ, ଏ ଛୋଟ ପିଲାକୁ ବାଛିଛ, ଏହାକୁ ତୁମେ ରାଜା ଭାବରେ ତୁମେ ଆଉ ଅଭିଷେକ କରିବା ପାଇଁ ମୋତେ କହୁଛ? ପରମେଶ୍ୱର ସେ ଜାଗାରେ କହୁଛନ୍ତି,
हे ସ୍ୟାମୁଏଲ, ମନୁଷ୍ୟ ଯେ ପ୍ରକାର ରୂପ, ରଙ୍ଗ, ଢଙ୍ଗ, ହାଇଟ୍, ଚଉଡ଼ା, ଉଚ୍ଚତା ଏସବୁ ଯୋଉ ଦେଖେ, ପରମେଶ୍ୱର ଅର୍ଥାତ୍ ଆମ୍ଭେ ତାହା ଦେଖୁନା। ଅର୍ଥାତ୍ ପରମେଶ୍ୱର ମନ ହୃଦୟକୁ ଜାଣିଛନ୍ତି। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଦେଖା ଭଳି ମନୁଷ୍ୟର ଦେଖା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଏ ଜାଗାରେ ଆମେ ସେ ଦେଖୁ, ମରିୟମ ଓ ଯୋସେଫ ସାଧାରଣ ଲୋକ ଥିଲେ, ସିମ୍ପଲ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ସେମାନଙ୍କର ଆଜ୍ଞାକାରିତା ଜୀବନ ସେମାନଙ୍କୁ ଆଗକୁ ବଢେଇଥିଲା। ଆଜ୍ଞାକାରିତା ଜୀବନ, ଯଦି ଲୁକ ପୁସ୍ତକ 1:38 ଲେଖାଯାଏ, ମରିୟମ ଆଜ୍ଞାକାରିତା ହେଉଛନ୍ତି। ସେ କହୁଛନ୍ତି, ହେ ପ୍ରଭୁ, ଏ ଦାସୀ ପ୍ରତି ତୁମର ଯାହା ଇଚ୍ଛା ତା ସଫଳ ହଉ। ପରମେଶ୍ୱର ସେଥିପାଇଁ ବାକ୍ୟରେ ଲେଖାଯାଏ, ପରମେଶ୍ୱର ନମ୍ର ଲୋକମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କରନ୍ତି? ମୋର ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି। ଆମେ ନମ୍ର ହେବା, ଆମେ ଆଜ୍ଞାକାରିତା ହେବା, ତାହେଲେ ପରମେଶ୍ୱର ବ୍ୟବହାର କରିବେ। ବେଥଲେହେମକୁ ଦେଖିଲୁ, 2 ଜଣ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ମରିୟମ ଓ ଯୋସେଫଙ୍କୁ ଦେଖିଲୁ ଯେ ସେମାନେ ସାଧାରଣ ଓ ଆଜ୍ଞାକାରୀ ଲୋକ। ତେଣୁ ଏହା ଜାଣିଲୁ ଯେ ପରମେଶ୍ୱର ନମ୍ର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି। ତୃତୀୟରେ ଦେଖିଲୁ ଗୁହାଳରେ ଜନ୍ମ। ଗୁହାଳରେ ଜନ୍ମ, ଏ ଗୁହାଳର ଜନ୍ମ ଏକ ଅଦ୍ଭୁତ ନମ୍ରତାର ଉଦାହରଣ ଏ ଜାଗାରେ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇପାରୁଛୁ। ସଂସାର ଉଦ୍ଧାରକର୍ତ୍ତା ସିଏ ପୁଣି ଜନ୍ମ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ ସଂସାରର ଉଦ୍ଧାରକର୍ତ୍ତା ଏ ଜାଗାରେ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର କୋଠରୀ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ନାହିଁ। ଭାବି ଦେଖ, ଆମର ଦେଶର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କୁ ଘରକୁ ନାହିଁ, ଆପଣଙ୍କ ଗାଁକୁ ଆସିଥିବେ, ତାଙ୍କୁ ରହିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଚେୟାର ଗୋଟେ ନାହିଁ ବୋଲି କହିଲେ କେତେ ଦୁଃଖକର ବିଷୟ। ଇଏ ତ ଏଇଠି ଏଇ ଜାଗାରେ ଲେଖାଯାଏ, ସଂସାର ଉଦ୍ଧାରକର୍ତ୍ତା ଏ ଜାଗାରେ ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି। ସଂସାର ଉଦ୍ଧାରକର୍ତ୍ତା ଜନ୍ମ ଗ୍ରହଣ କରିବେ, କିନ୍ତୁ କୌଣସି କୋଠରୀ, କୌଣସି ରୁମ୍ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ନାହିଁ। 2 କରନ୍ଥୀୟ 8 ପର୍ବ ତାର 9 ପଦରେ ଲେଖାଯାଏ, ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଅର୍ଥାତ୍ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ମସିହ ସେ ନିଜେ ଧନୀ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ମୋ ପାଇଁ ନିର୍ଧନୀ ହେଇଗଲେ। ଅର୍ଥାତ୍ ଗରିବ ରୂପକୁ ସେ ଧାରଣ କଲେ, ଗରିବତା ଆପଣେଇଲେ, ଗରିବପଣକୁ ସେ ଆପଣେଇ ନେଲେ। ବେଥଲେହେମକୁ ଦେଖିଲୁ, ମରିୟମ ଯୋସେଫଙ୍କୁ ଦେଖିଲୁ, ଗୁହାଳର ଜନ୍ମକୁ ଦେଖିଲୁ। ଚତୁର୍ଥରେ ଯୀଶୁଙ୍କର ନମ୍ର ଜନ୍ମକୁ ଦେଖୁ। ଯୀଶୁଙ୍କର ନମ୍ର ଜନ୍ମ ଅର୍ଥାତ୍ ମାନବତା ସହ ତାଙ୍କର ପରିଚୟ ଏ ଜାଗାରେ ଦେଖାଯାଉଛି। ମାନବତା ସହ କ'ଣ? ମାନବତା ସହିତ ଏ ଜାଗାର ପରିଚୟ, ଯେତେବେଳେ ବାପା ମା ସାଧାରଣ ଅଟନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞାକାରୀ ଥିବା ହେତୁ ଏ ଜାଗାରେ ମାନବତା ସହ ସେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ତାଙ୍କର ପରିଚୟ ଦେଉଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମରେ ସେ ଗରିବ ଲୋକମାନେ ଗାଈ ଗୁହାଳରେ ରହିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରିବେ। ଗରିବ ଲୋକମାନେ ହିଁ ଗୋଟେ ଟେଣ୍ଟ ଗୋଟେ ବାନ୍ଧିକି ରହିପାରିବେ। ଗରିବ ଲୋକମାନେ ଗଛ ମୂଳେ ରହିପାରିବେ। ଗରିବ ଲୋକ ଛାତ ଉପରେ ରହିପାରିବେ। ଗରିବ ଲୋକ ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ରହିପାରିବେ। ଗରିବ ଲୋକ ଯେକୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ତୁମେ ତାଙ୍କୁ ରହିବା ପାଇଁ କହିବ, ସେ ଆରାମରେ, ହାପିରେ, ଖୁସିରେ ସେ ଜାଗା ରହିଯିବ। କିନ୍ତୁ ମୁକେଶ ଆମ୍ବାନୀକୁ ତୁମେ ଛୋଟ ଗୋଟେ ଟେଣ୍ଟ ଗୋଟେ ବାନ୍ଧି ଦେବ, କିମ୍ବା ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ଶୋଇପଡ଼େ ବୋଲି କହିଲେ ସେ ଶୋଇବ? କେବେ ନୁହେଁ। ମୁଁ ଉଦାହରଣ ଦେଉଛି ତାଙ୍କ ବିଷୟ କହି। ଭାବି ଦେଖ, ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ, ମୋ ପାଖରେ ମୁକେଶ ଆମ୍ବାନୀଙ୍କ ଠାରୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ଯଦି ଥିବ, କ'ଣ ଆପଣ ଶୋଇବା କଥା ତ ଦୂର, ସେ ରାସ୍ତା ଦେଇ ଚାଲିଯିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଇଚ୍ଛା କରିବେ ନାହିଁ। ଆଜିକାଲି ଏମିତିଆ ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ସରକାରୀ ଚାଉଳ ଖାଇବା ପାଇଁ, ସରକାରୀ ଚାଉଳ ଯେଉଁ କାର୍ଡ ଚାଉଳ ତା ଖାଇବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳୁନଥିଲା, ବଡ଼ ମୁସ୍କିଲରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସେଟାକୁ ମିଳୁଥିଲା, ଆପଣ ବହୁତ ଆନନ୍ଦରେ ଖାଉଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଟଙ୍କା ପଇସା ଆଉ ଅଭାବ ହେଲା ନାହିଁ, ଅଧିକ ଟଙ୍କା ପଇସା ଆସିଲା, ସେ କାର୍ଡ ଚାଉଳ ଖାଇବା ପାଇଁ ଆପଣ ଏ କାର୍ଡ ଚାଉଳ କ'ଣ ଖାଇବାର ଏକ ଖାଦ୍ୟ କି? ଏ ପ୍ରକାର ଅନେକ ଭାବନା ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନକୁ ଆସିଯାଇଥାଏ, ଆଉ ସେ ଖାଇବେନି।
ତାଙ୍କର ଖାଦ୍ୟ ଅଧିକ ଟଙ୍କାର ଚାଉଳର ଖାଦ୍ୟ, ଅଧିକ ଟଙ୍କା। ତ ଯଦି ଏ ଜାଗାରେ ଯୀଶୁଙ୍କର ଯୋଉ ଜନ୍ମ, ନମ୍ରତାର ଜନ୍ମ, ତା ଯୋଉ ମାନବତା ଅଛି ତାଙ୍କର ସହ ସେ ପରିଚୟ ଦିଆହଉଛି। କ'ଣ? ଗରିବତା। ସେ ଗୁହାଳ କୁଣ୍ଡରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିବା ହେତୁ ଗରିବତାକୁ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି। ତୃତୀୟରେ ଦୁର୍ବଳପଣ, କିଣିବା ପାଇଁ ଟଙ୍କା ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ତ ଗୁହାଳ କୁଣ୍ଡରେ ଶୁଆଇଲେ। ଆମ ପରି ହସ୍ପିଟାଲରେ ଜନ୍ମ ହେଇଗଲେ ଆଜିକାଲି ଆମେ କ'ଣ କରୁଛୁ ନା, ନୂଆ ଲୁଗା, ନୂଆ କନା, ନୂଆ ଆଉ ଅନେକ ବିଷୟ ଉଠେଇକି ଆମେ କ'ଣ କରିଥାଉ ନା, ପିଲାକୁ ଧରିବା ପାଇଁ, ଶୁଆଇବା ପାଇଁ କ'ଣ ସେ ଗୋଟେ କନା ଖଣ୍ଡେ ଆମେ ନୂଆଟା ବ୍ୟବହାର କରିଥାଉ। ଏ ଜାଗାରେ ଲେଖାଯାଏ ସେମାନେ ପିଲାକୁ ଶୁଆଇବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଜାଗା ନାହିଁ। ଗୁହାଳ କୁଣ୍ଡରେ, ଯୋଉ କୁଣ୍ଡରେ ପଶୁମାନେ ଖାଦ୍ୟ ଖାଉଥିଲେ, ସେଇ ଜାଗାରେ ରଖାଯାଉଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ଦୁର୍ବଳ, ତାଙ୍କ ଏକ ମଣିଷ ମାନବିକତାର ଏକ ଦୁର୍ବଳପଣ, ଅର୍ଥାତ୍ ଅର୍ଥରେ, ଶକ୍ତିରେ, ଭାବନାରେ ଦୁର୍ବଳପଣକୁ ଏ ଜାଗାରେ ଦେଖାଇ ଦିଆଯାଉଛି। ତୃତୀୟରେ ତୁଚ୍ଛପଣ, ଗରିବତା, ଦୁର୍ବଳପଣ, ତୁଚ୍ଛପଣ। ତୁଚ୍ଛ କହିଲେ ଯୋଉ ଜାଗାରେ ଲୋକ ଖାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତି ନାହିଁ, ଯୋଉ ଜାଗାରେ ଲୋକ ଅଳିଆ ଫୋପାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତି, ସେ ପ୍ରକାର ଜାଗାରେ ଯାଇକି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ ହେଇପାରୁଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ତାଙ୍କୁ ଉଠେଇ ସେ ଜାଗାରେ ଶୁଆଇ ଦିଆଯାଉଛି। ଏସି ନାହିଁ, ଭଲ ଖଟଟିଏ ନାହିଁ, ଭଲ ଗଦି ନାହିଁ, ଭଲ ଫ୍ୟାନ୍ ନାହିଁ। ମୁଁ ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏହା ଦର୍ଶାଉଛି, ସେଠି ତ ଗୁହାଳ କୁଣ୍ଡରେ କୋଉ ଏସି ଲାଗିବ, କୋଉ ଖଟ ପଡ଼ିବ, କୋଉ ଆଉ କୌଣସି ବିଷୟ ଲାଗିବ। ଭାବି ଦେଖ, ଗୋଟେ ଗୁହାଳ ଭିତରକୁ ଗଲେ ଗାଈ ଗୋରୁଙ୍କର ୟୁରିନ୍ ସ୍ମେଲ୍, ସେମାନେ ଯାହା ପରିସ୍ରା କରିଥିବେ ତାର ସ୍ମେଲ୍, ସେମାନେ ଯୋଉ ଝାଡ଼ା ଫେରିଥିବେ, ଅର୍ଥାତ୍ ଯାହା ଗୋବର ଥିବ ତାର ସ୍ମେଲ୍, ଯାହା ସେମାନେ ଯୋଉ ଗୁହାଳର ଉପରେ ଛାତ ପଡ଼ିଥିବ ସେଥିରେ ଅଳନ୍ଦି ସବୁ ଲାଗିଥିବ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସେଥି ଦ୍ୱାରା ଅନେକ ମାଛି ହେଉଥିବେ। ଓ ଗଡ୍, କି ପ୍ରକାର! ଓହୋ, ଆମେ ସାଧାରଣ ଘରେ ଯଦି ଧୂଳି ଟିକେ ହେଇଗଲେ 50 ଥର ଆମେ କ'ଣ କରୁଛୁ? ଝାଡୁ କରୁଛୁ। ଏକ ତୁଚ୍ଛପଣ, ଦୁର୍ବଳପଣ ଓ ଗରିବପଣ, ଏଇଭଳି ଏକ ପରିବାରରେ ଏକ ରୂପ ମାନବିକତା ପାଇଁ, ଉଦ୍ଧାର ପାଇଁ, ମାନବିକତାର ଏକ ପରିଚୟ ସେ ଜାଗାର ରୂପ ନେଉଛନ୍ତି। ଫିଲିପି ପୁସ୍ତକ 2 ପର୍ବ 6-8 ପଦ ପଢିଲେ ଲେଖାଯାଏ, ସେ ନିଜକୁ ଦୀନ କଲେ। ଲେଖାଯାଏ ନିଜକୁ ଦୀନ କଲେ। ସେ କରନ୍ଥୀୟ ପୁସ୍ତକ ସେ ଧନୀ ହେଲେ ସୁଦ୍ଧା ଆମ ପାଇଁ ନିର୍ଧନୀ ହେଲେ। ଫିଲିପି ପୁସ୍ତକ ନିଜକୁ ଦୀନ କରିଦେଲେ। ୟେସ୍, ତମେ ପତ୍ରରେ ମତେ ଖାଇବାକୁ ଦେଲେ ମୁଁ ଖାଇଯିବି। ଆଜିକାଲି ଲୋକ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଦେଖିଛି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଯେତେବେଳେ ଆନ୍ଦୋଳନ ପାଇଁ ଲୋକ ରାଲି କରିବା ପାଇଁ ବସନ୍ତି, ବାହାରୁ ଅନେକ ଲୋକ ଆସିଥିବେ, ଯେତେବେଳେ ରାଲି ସରିଲା ପରେ ଖାଇବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୁଏ, ମୁଁ ସ୍ୱଚକ୍ଷୁରେ ମୁଁ ତାହା ଦେଖିଅଛି ଯେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପ୍ଲେଟ୍ ନ ମିଳିଲେ ଟାବାଲରେ ଖାଦ୍ୟ ବଢ଼େଇ ସେମାନେ 4-5 ଜଣ ସେ ଟାବାଲରେ ଭାତ ଆଣିକି ଖାଉଛନ୍ତି। ଏ ଜାଗାରେ ଭାବି ଦେଖ, ସେହି ପ୍ରକାର ଏକ ସାଧାରଣ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସାଧାରଣ ଜୀବନ କାଟିବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଜଗତକୁ ଆସିଲେ। ତ ତାଙ୍କର ନମ୍ର ଜନ୍ମକୁ ମନେ ପକାଇବା ସମୟରେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ କେତେ ଧନ୍ୟବାଦ ନ ଦେଉ। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ସାର୍ବଭୌମିକ ଯୋଜନା ମଧ୍ୟରେ କି ପ୍ରକାର ତାହା ଦେଖିଲୁ।
ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ମସିହାଙ୍କର ନମ୍ରତାପୂର୍ଣ୍ଣ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦେଖିଲୁ। ତୃତୀୟରେ ଦୁନିଆର ପାଇଁ ଏକ ମହାନ ସନ୍ଦେଶ ସେ 7 ପଦରେ ପଢ଼ିବା ସମୟରେ ଦେଖୁଛୁ। ଦୁନିଆର ପାଇଁ ଏକ ମହାନ ସନ୍ଦେଶ। ମହାନ ସନ୍ଦେଶ କ'ଣ? ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ପ୍ରେମ ସମଗ୍ର ଜଗତର ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମନୁଷ୍ୟ ରୂପ ନେଲା। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ପ୍ରେମ ମନୁଷ୍ୟ ରୂପରେ ଆସିଲା ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ସେଥିପାଇଁ ଯୌନ ପୁସ୍ତକ 1 ପର୍ବ ତାର 14 ପଦରେ ଲେଖାଯାଏ, ବାକ୍ୟ ଦେହବନ୍ତ ହୋଇ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବାସ କଲେ ବୋଲି ଲେଖାଯାଏ। ସେ ପ୍ରେମ କରୁଥିବା ତ ଆମର ପାଖକୁ ଆସିଲେ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆଗକୁ ଅଛି ଇଲେକ୍ସନ, ଏପଟେ ସବୁ ଜାଗାରେ ଇଲେକ୍ସନ ହୁଏ, ତ ଇଲେକ୍ସନ ଟାଇମ୍ ଯେତେବେଳେ ହୁଏ, ଆମମାନଙ୍କର ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଇଲେକ୍ସନରେ ଠିଆ ହେବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଗରିବ ଲୋକଙ୍କର ଘରକୁ ଯାଇ, ଯେଉଁ ଘରେ ପଶୁ ତମେ ରହିପାରିବ ନାହିଁ, ସେମିତି ଘରକୁ ଯାଇ ମଧ୍ୟ ବସିକି ପାଣି ପିଇକି ଯଦି ସମ୍ଭବ ହେଲେ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇକି ମଧ୍ୟ ଆସିବେ। ଇଲେକ୍ସନରେ ଯଦି ଜିତିଗଲେ ତମେ ଖାଲି ଦୂରରେ ଠିଆ ହୁଅ, ପାଖକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ଅନୁମତି ନାହିଁ। କାହିଁକି? ସେ କହିବେ ତୁମର ଦେହର ବାସ୍ନା ମୋ ଶରୀର ବା ମୋର ଦେହକୁ ଆଲର୍ଜି କରିଦେଉଛି। ଗୋଟେ ସତ ଘଟଣା, ଆଉ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଶୁଣିଛନ୍ତି, ନ୍ୟୁଜ୍ରେ ବି ଅନେକ ସମୟରେ ଭିଡ଼ିଓରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିବେ, ଭାଇରାଲ ହେଇଛି। ଏକ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆମ ଓଡ଼ିଆବାସୀ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପଦରେ ନାମିତ, କିନ୍ତୁ ସେ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ, ଯେଉଁ ଜନଜାତିରୁ ଥିଲେ, ଶେଷକୁ ସେଇ ଜନଜାତି ସେଇ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସେ କ'ଣ ବୋଲି ତୁଚ୍ଛ ଜ୍ଞାନ କରି କହୁଛନ୍ତି। କାହିଁକି ଏ ମନ? କାହିଁକି ଏ ପ୍ରକାର ଚିନ୍ତାଧାରା? କାରଣ ସେମାନେ ସେ ଜାଗାକୁ ପଳେଇଲେ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ସେମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଖିବା ସମୟରେ ତୁଚ୍ଛ ଜ୍ଞାନ ମନେ ହୁଏ। କିନ୍ତୁ ଏ ଜାଗାରେ ପରମେଶ୍ୱର ସେ ଉଚ୍ଚ ଜାଗାକୁ ଛାଡ଼ି ନିଚ ଜାଗାକୁ ଆସି ଆମମାନଙ୍କର ପାଇଁ ସେ ନିଜକୁ ଦୀନ କରିଦେଉଛନ୍ତି। ତ ସେ ପ୍ରକାର ପରମେଶ୍ୱର ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋ ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରେମ କରୁଛନ୍ତି, ଏ ଦୀନ ମଣିଷମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ଏ ଦୀନହୀନ ମାନବକତା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ପ୍ରେମ ମନୁଷ୍ୟ ରୂପ ହୋଇ ଆମମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଆସୁଛନ୍ତି। ମନୁଷ୍ୟ ରୂପରେ ଆସି ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସେ ବାସ କରୁଛନ୍ତି। ଦ୍ୱିତୀୟରେ, ଯୀଶୁଙ୍କର ଜନ୍ମ ଶାନ୍ତି ଓ ଉଦ୍ଧାରର ସନ୍ଦେଶ ଆଣିଲା। ଯୀଶୁଙ୍କର ଜନ୍ମ ଶାନ୍ତି ଓ ଉଦ୍ଧାରର ସନ୍ଦେଶ ଆଣିଲା। ଏହା କେଉଁଠି ଲେଖା ହେଇଛି ଆଜ୍ଞା? ଯୀଶୁଙ୍କ ଜନ୍ମ ସମୟରେ ଏହା ଯଦି ଆପଣମାନେ ଚିନ୍ତା କରିବେ, ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ବାଇବେଲରେ କହେ, ଲୁକ 2:14 ପଦରେ ଲେଖାଯାଏ, ଯେତେବେଳେ ଆମର ଯେଉଁ ମେଷପାଳକ ମାନଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ସନ୍ଦେଶ ଦେବା ସମୟରେ ଲେଖାଯାଏ, ହଠାତ୍ ଅନେକ ଅର୍ଥାତ୍ ସ୍ୱର୍ଗଦୂତର ଅନେକ ବାହିନୀ, ସୈନ୍ୟ ସାମନ୍ତ, ସ୍ୱର୍ଗର ବାହିନୀ ଆସି ଉଭା ହେଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଲେଖାଯାଏ ସେ ଜାଗାରେ 2:14, ପୃଥିବୀ ମଧ୍ୟରେ ତାହାଙ୍କର ସନ୍ତୋଷ ପାତ୍ର ଓ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଶାନ୍ତି। ଯଦି ଜଣେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କଲେ ଶାନ୍ତି ଆମମାନଙ୍କ ଘରକୁ ଆସୁଛି, ଜଣେ ଜନ୍ମ କଲେ ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଉଦ୍ଧାର ଆସୁଛି, ତାଠୁ ଉତ୍ତମ ଜନ୍ମ ଆଉ କେଉଁଠି? ସେଥିପାଇଁ ବାଇବେଲରେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଆରମ୍ଭରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଢ଼ିବେ, ଯୀଶୁଙ୍କ ବିଷୟରେ ଖୋଜିବେ, ତାଙ୍କର ଜନ୍ମରେ ଆନନ୍ଦ, ତାଙ୍କର ଜନ୍ମରେ ଶାନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଜନ୍ମରେ ଉଦ୍ଧାର, ତାଙ୍କ ମରଣରେ ଶାନ୍ତି, ତାଙ୍କ ମରଣରେ ଉଦ୍ଧାର, ତାଙ୍କ ମରଣରେ ସବୁ, ଅର୍ଥାତ୍ ତାଙ୍କର କୌଣସି ଡେଷ୍ଟିନେସନ୍ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ପାଉଲ ସବୁକୁ ଦେଖିଲା ପରେ ଗୋଟେ କଥା କହିଲେ, ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆଜି, କାଲି ଓ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ସମାନ। ଆଜି ଯେମିତି ମୋ ପାଇଁ ଶାନ୍ତିଜନକ, କାଲି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସେମିତି ଶାନ୍ତିଜନକ।
परदिन मो सेमती शांतिजनक 10 वर्ष पर 100 वर्ष पर आम मरिके खत है आमर ना गछ 4 प्रकार गछ उठी जाए कि सी भी मरी जाइथिबो तथापि से समय मते समान शांति समान अनुग्रह समान उद्धार जदि ख्रीष्ट जीशुंकर द्वितीय आगमन डेरी हुए तो तार माने जीशुंकर जन्म शांति और उद्धार संदेश आनिला। तृतीय ख्रीष्ट मसीहंकर जन्म नूतनता को आरंभ कला नूतन आरंभ आगे जनगणना नथिला किंतु जीशुंकर जन्म पर जनगणना स्टार्ट हैला सेतिपाए कौन से नूतनता आरंभ हैला एक रे नुआ जीवन काटिबार आरंभ हैला नुआ जीवन द्वितीय रे नुआ आशा तृतीय रे नुआ संपर्क जो मारे यीशु कृष्ण को जानते यीशु कृष्ण को ऊपर विश्वास करते से मानकर जीवन बदली जाए केते पाउल कहते तो माने ख्रीष्ट को जानिछ तो ख्रीष्ट को परि तुम आचरण कर आ जगह आ गोटे जगह लिखले ख्रीष्ट यीशु आमान को जे प्रकार आदर्श देखाई जाइछन्ते तुम माने मध्य से आदर्श अनुसार अनुप्राणित होई पद चिन्ह रे गमन कर आउ एक जगह लिखुछन्ते जे तुमे ख्रीष्ट यीशु को वस्त्र रूपे धारण कर आउ एक जगह कहते जे तुम्हें से ज्योति को जानिच ज्योतिर संतान पर जीवन यापन कर ओ गॉड प्रभुंकर वाक्य आम को नुआ जीवन काटिबा पाए बार 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 प्रेरणा दिए जेते पढ़ुथिले जेते ये होतिले हमको नूतनता 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 हमको देखिबा को मिले। द्वितीय रे नुआ आशा हमको मिले प्रतिदिन आशा गोटिए विटामिन रे ही नहीं प्रतिदिन नुआ 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 विटामिन हमको मिले आशार विटामिन आज जदि मैं मली मो ख्रीष्ट को पाख को जीवी आज जदि मली मो ख्रीष्ट को पाख को जीवी आज जदि मली मो ख्रीष्ट से अनुग्रह भागीदारी पारिबी ए प्रकार आशा आमान को जागृत कराई थाए। आउ तृतीय रे नूतन अर्थात नुआ संपर्क स्थापन करे भाई भाई मध्य प्रेम स्वामी स्त्री मध्य प्रेम बापा माँ मध्य प्रेम पुओ झील मान मध्य प्रेम आज संपर्क जदि कहबा बहुत खराब न्यूज रे देखुथिली जे जड़े भाई तार भौणी को कहीं कौन सी प्रकार खराब कौन बोली कह मेसेज सब कर देथिले आ से मेसेज को से पढ़िला आ से ताकू ऐसे मेसेज पढ़ी कि से निज को संभाली पारलानी से जाई जो भाई मेसेज करथिले ताको भौणी को से भाई को से हत्या कर दला पुलिस धरी पचारुची तू कानी प्रकार हत्या कलु से कहूचे मो भाई मो भौणी को से सुनारे तोड़ी दब मो कौन भौणी सुनारे तोड़िबा पाए एते ये सेति पाई मु मार देली केते जण मारिलो ना मु जणे मारिली एटा गोटे घटना आ गोटे घटना न्यूज रे देखुथिले जे जणे भाई निजर सान भाई को निजर बाइक दउछते जे जा चले के आसीबो बोली कहथुलो नै कि जा से सान भाई जाई तार सांग को केते बेले देवा समय रे सिटे एक्सीडेंट हो जाईची गाड़ी आ ये बड़ भाई कौन करुछि मो गाड़ी दियो नले मते पूरा टंका दियो या कोई कि घरे झगड़ा करिसथि घरे उत्पात आरंभ कला आ शेष को से बड़ भाई निजर बापा को हानि देले कथा। मोर प्रिय बंधुगण बाइबल कहे हत्याकारी स्वर्ग को जाई परिबो नहीं जे हत्या करे से निर्दोष हो परिबो नहीं हुए तो तुम्हार इरादा ठीक थाई पारे जे मोर भौणी को तू किए नजर करबा पाए तू किए आउ ए प्रकार करबा पाए हुए तो गोटे सांसारिक हिसाब रे
ଆପଣଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଠିକ ହେଇପାରେ, ଅନ୍ୟ କାହାର ଦୃଷ୍ଟିରେ ଠିକ ହେଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ମୋର ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ କେବେ ଠିକ ନାହିଁ, କେବେ ଠିକ ନାହିଁ। ଅର୍ଥାତ୍ ଭାବି ଦେଖ, ସେ ଜାଗାରେ କି ପ୍ରକାର ସମ୍ପର୍କତା ଗଢୁଛି। ଆମେ ଗୋଟେ ସମ୍ପର୍କକୁ ବଞ୍ଚେଇବା ପାଇଁ ଯାଇ ଯୋଉ ସବୁ କାଣ୍ଡ ଆମ ଦ୍ୱାରା ହେଇଯାଉଛି, ହଜାର ସମ୍ପର୍କ ଆମେ କଣ କରିଥାଉ, ଭାଙ୍ଗି ଦଉ। ଲୋକ କହିବେ ଏ ମଦୁଆଟିଏ, ଏ ବିଧୁଆଟିଏ, ଇଏ ହତ୍ୟାରୀଟିଏ, ଇଏ ଆଉ ଅନେକ ପ୍ରକାର ନାଁରେ ନାମିତ କରିବେ। ଗୋଟିଏ ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ବିଷୟ ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ମିଛ କହିବା ପାଇଁ 100ଟି ମିଛକୁ ଆମେ କହିବାକୁ ପଡିଥାଏ। ଅର୍ଥାତ୍ ଗୋଟେ ମିଛକୁ ସତରେ ପରିଣତ କରିବା ପାଇଁ 1000 ମିଛକୁ ଆମେ ଯୋଡ଼ିବାକୁ ପଡିଥାଏ। ତ ଗୋଟେ ସମ୍ପର୍କ ବଞ୍ଚେଇବା ପାଇଁ ଯାଇ ଯୋଉ କାଣ୍ଡଟିଏ କରିଦେଇଥାଉ, 1000 ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଆମର ସମ୍ପର୍କ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥାଏ। এই ଜାଗାରେ ସମ୍ପର୍କ, ନୂଆ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ କରାହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ। ନୂଆ ସମ୍ପର୍କ କଣ? ଆଜି ଆମେ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ବିଷୟରେ ଜାଣୁଛୁ, ଚିହ୍ନୁଛୁ, ବୁଝୁଛୁ ଯେ ମୋର ଯୀଶୁଙ୍କର ଜନ୍ମ ନୂତନ ଆରମ୍ଭ ମୋ ମଧ୍ୟରେ କରିଥାଏ, ନୂତନ ଜୀବନର ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ, ନୂତନ ଆଶାର ଆରମ୍ଭ କରିଥାଏ, ନୂତନ ସମ୍ପର୍କର ଆରମ୍ଭ କରିଥାଏ। ଜହନ 3:16 ଲେଖାଯାଏ, ସଂସାର ପାଇଁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ପ୍ରେମ କି ପ୍ରକାର ସେ ଜାଗାରେ ଆଉ ଲିଖିତ ଅଟେ। ମୋର ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନେ, ଚତୁର୍ଥରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଶ୍ୱାସୀଙ୍କୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ମସିହାଙ୍କର ଜନ୍ମର ସନ୍ଦେଶ ଦୁନିଆ ସବୁ ସ୍ଥାନ ଯାଏ, ଦୁନିଆର ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚେଇବାର ଅଛି। ଯାହା ମାଥ୍ୟୁ 28:19-20 ଯେତେବେଳେ ପଢୁ, ମହାନ ଆଦେଶ ସେ ଜାଗାରେ ଲେଖାଯାଏ। ଦୁନିଆର ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନଙ୍କୁ ଏହା କରିବାକୁ ପଡିବ ଯେ ଆମେ ସେଇ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ମସିହାଙ୍କର ସନ୍ଦେଶକୁ ଆମେ କଣ କରିବାକୁ ପଡିବ, ପହଞ୍ଚେଇବାକୁ ପଡିବ। ସେ ଜାଗାରେ ଯଦି ଆମେ ପଢୁ, ଲେଖାଯାଏ, ତୁମମାନେ କଣ କରିବ, ମୁଁ ତୁମକୁ ଯୋଉ ସବୁ ଶିଖେଇଛି ତାହା ସବୁ ତୁମେ ଶିଖେଇବ। ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଚେତନା ଦେଲା ପରେ ସେମାନଙ୍କୁ ପିତା ପୁତ୍ର ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ନାମରେ ବାପ୍ତିସ୍ମ ଦେବ। ପ୍ରଥମ ଶିଖେଇବ, ଚେତନା, ଶିକ୍ଷା, ଚେତନା, ପ୍ରେରଣା, ଯାହାକି ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟରେ ଲେଖାଯାଏ। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ଦେବାରେ, ଆଉ ତାକୁ ସୁଧାରିବାରେ, ତାକୁ ଅନେକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଏକ ନୂତନତା ଆଡକୁ ବଦଳାଇବାରେ ଏ ପ୍ରକାର ଅନେକ ବାକ୍ୟ ଅଟେ ବୋଲି ଲେଖାଯାଏ। ତ ସେ ପ୍ରକାର ତୁମେ ତାଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦେବ, ତାକୁ ଚେତନା ଦେବ, ତାକୁ ଅନୁପ୍ରାଣିତ କରିବ ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ। ପରମେଶ୍ୱର ଯାହା ଶିଖେଇଛନ୍ତି ସେଇ ଅନୁସାରେ ଜୀବନ କାଟିବା ପାଇଁ କହିବ। ଆଉ କଣ କରିବ, ତାପରେ ପିତା ପୁତ୍ର ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ନାମରେ ବାପ୍ତିସ୍ମ ଦେବ। ତାପରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଶିଷ୍ୟ କର ବୋଲି ଲେଖାଯାଏ। ସେ ଜାଗାରେ ଲେଖା ହିଁ ନାହିଁ ତୁମମାନଙ୍କର ଶିଷ୍ୟ ତାଙ୍କୁ କରିବ, କିନ୍ତୁ ସେ ଜାଗାରେ ଲେଖାଯାଏ ସେମାନଙ୍କୁ ଶିଷ୍ୟ କର। ଅର୍ଥାତ୍ ତୁମେ ଯେପରି ମୋର ଶିଷ୍ୟ ଅଟ, ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମୋର ଶିଷ୍ୟ ହିଁ କର, ତୁମର ଶିଷ୍ୟ ନାହିଁ। ଆଜିକାଲି ଯେଉଁମାନେ ବାକ୍ୟରେ ଶିକ୍ଷା ଚେତନାରେ ବଢ ହେଇଯାନ୍ତି, ସେମାନେ ମୋର ବିଶ୍ୱାସୀ, ମୋର 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 କହି ଦିନେ ଆମର ମରଣ ହେଇଯିବ, କିଏ ଜାଣିପାରିବେ ନାହିଁ। ଆମେ ମରିଗଲେ ତାହାକୁ ଉଠେଇକି ଆମେ ନେଇପାରିବା ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଯୀଶୁ କହିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ଶିଷ୍ୟ କର। ଅର୍ଥାତ୍ ତୁମେ ଯେମିତି ମୋର ଶିଷ୍ୟ, ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମୋର ଶିଷ୍ୟ କର, ଯଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ମଲେ ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଉଠେଇବି। ସେଥିପାଇଁ ଯୀଶୁ କହିଲେ ମୁଁ ପୁନରୁତ୍ଥାନ ଓ ଜୀବନ। ଆମେ ଯଦି ତାଙ୍କର ଶିଷ୍ୟ ହେବା, ତାଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ବ୍ୟକ୍ତି ହେବା, ଆଜି ଯଦି ଆମେ ମରିଗଲେ ମଧ୍ୟ ଜୀବିତ ହେବା। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆମେ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷଙ୍କର ଶିଷ୍ୟ ହେବା, ଆମେ ମରିଗଲେ ସିଏ ତ ମରିବ, ଆମେ ବି ମରିବା। ସିଏ ଉଠିବ କି ନାହିଁ କି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଜଣା। ସିଏ ବ୍ୟକ୍ତି ଆମକୁ ଉଠେଇବ କି ନାହିଁ କାହାକୁ ଜଣା, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଆକା ଜଣା। What a great! ଦୁନିଆର ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଦୁନିଆର ଅନ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମେ ଯାଅ, ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ ଅଛି। ଆଉ ସେ ଅଧିକାର ସ୍ୱରୂପ ଆମକୁ ସେ କହୁଛନ୍ତି, ସାପ, ବିଛା,
कंटा सबू उपरे तुमको अधिकार मु दउछि मु तुम सांगरे रहिबी मु तुम सांगरे रहिबी। मोर प्रिय बंधु प्रभुंकर दास दासी बापा माँ भाई भौणी माने शुणुवा प्रत्येक श्रोता मान को आज कहवाई चाहे जदि आमे ख्रीष्ट जीशुंकर शिष्य हो ख्रीष्ट जीशुंकर द्वारा अनुप्राणित तांकरी एक संतान संतति हो तांको पर विश्वास करू ताले एतिकी मन रखू परमेश्वरंकर सार्वभौमिक योजना उपरे तांकर नियंत्रण थाए। ख्रीष्ट मसीहंकर नम्रतापूर्ण जन्म आमान को एक उत्तम शिक्षा दिए दुनियार पाए एक महान संदेश जहाँ रखिछंती सेतिर भागीदारी आमे हो। ये सबू पॉइंट को पढ़ा समय देखा समय आम किसी विषय देखिलु कौन ख्रीष्ट मसीहंकर जन्म कौन सी संयोग्य अर्थात कौन सी मिलित द्वारा ही नहीं स्वामी स्त्री द्वारा कौन सी प्रकार कि कहार सहयोग द्वारा यहाँ है नहीं किंतु परमेश्वर योजना द्वारा यह द्वितीय से उच्च स्थान रे नुहे किंतु नम्र गुहाल जन्म ग्रहण कले। तृतीय तांकर जन्म मानवतार उद्धार पाए प्रेम और शांतिर संदेश आनिबा पाए जन्म ग्रहण है। चतुर्थ जदि आज आम माने से नम्रता को धारण करू ख्रीष्ट मसीह को आपण जीवन मते स्थान दो ताले से आपण को मते नुआ जीवन देवे नुआ आशा देवे नुआ संपर्क स्थापन करेंगे तांकरी संतान संतति हो पारिबा तांकरी अनुग्रह रे आमे बंची पारिबा तांकरी करुणा रे आमे बंची पारिबा। कौन आज आमे एई वाक्य को सुनिबा समय रे कौन निजको देखि पारो निजको विचार करूछु कि मु की प्रकार अटे प्रभुंकर योजना समस्त प्रति थाए समय अनुसार से पूर्ण करती आमे वाक्य देखा समय रे हृदय तार अंतरस्थ सहित आम प्रभु को धन्यवाद दो जे प्रभु आज जदि मु बंची केवल तुम योजना द्वारा बंची आज जदि मु कथा कहूँ केवल तुम योजना द्वारा आज जदि मु अनुग्रह सहित परिवार सहित शांति अच्छी केवल तुम योजना द्वारा से जिर्मिया पुस्तक लिखा जाए परमेश्वर जहाँ तुम योजना करती ता तुम अमंगल नुहे किंतु मंगलर संकल्प करिथांती मंगलर योजना करिथांती। वाक्य 365 थर पूरा बाइबल लिखा जाए मत डर हिंदी रे मत डर डर नहीं भय कर नहीं 365 थर लिखा जाए तार माने एवरीडे प्रतिदिन भय कर नहीं भय कर नहीं भय कर नहीं से आम को कहते तांको ऊपर भय करू अन्य काहार ऊपर नहीं तांको ऊपर विश्वास करू अन्य का ऊपर नहीं तार माने तांकरी जन्म आमनकर पाए शांति प्रेम उद्धार जन्म थिला। किछि दिन पर लोक माने क्रिसमस पालन करेंगे किंतु क्रिसमस पूर्व ये जो लुक पुस्तक 1-2 पर्व 1 पदरु 7 पद पर्यंत जो समस्त घटना को आम देखिलु से सब मध्य एतिके जानू परमेश्वर सब उपरे तांकर योजना थाए तांकर हस्त थाए तांकर नियंत्रण थाए तांको योजना रे जदि आम निजको शामिल करू ताले परमेश्वर आम को तांकर योजना रे हमको कढ़ाई नेबे। प्रभु हमको आशीर्वाद करंतु ए वाक्य दे आम समस्त को प्रभु अनुग्रह करंतु। प्रेज द लॉर्ड।